Dear students, welcome back to your social class. In previous class, I was started your history, fifth lesson, social and religious reform movements. In this lesson, I am explaining so many social reformers like Rajaram Mohan Rai, like Brahma Samaj. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So that Brahma Samaj topic was completed. I am explaining in previous class the important aspects of Brahma Samaj were ಅದರ ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡಿದ್ದೆ. Then also today I move on to the next topic, Young Bengal movement. The wave of modernization started moving across the North India during 19th century. Calcutta was the center of this new thinking. New movements started arising during 1820 and 1830. We have already learned the contribution of Brahma Samaj. During this period, another movement, in this movement, Calcutta was the center of this new thinking. New movements started arising during 1820 and 1830. We have already learned the contribution of Brahma Samaj. During this period, another movement called Young Bengal movement took birth. This movement was started by Henry Louis Vivian de Rosio. His father was Portuguese and his mother was an Indian. Hence, de Rosio is called as Anglo-Indian. Okay, Young Bengal movement start ಆಗುತ್ತೆ. The way of modernization started moving across the North India during 19th century. Calcutta was the center of this new thinking. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ನ್ಯೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1820 to 1830. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್, ಲೈಕ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ took birth. This movement was started by Henry Louis Vivian de Rosio. His father was Portuguese and mother was Indian. That's why de Rosio is called as the Anglo-Indian. Okay, the Young Bengal, who started by Young Bengal movement ಅಂದರೆ Henry Louis Vivian de Rosio. ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆರೋಸಿಯನ್ನ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೂ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ವಿವಿಯನ್ ಡೆರೋಸಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೆರೋಸಿಯೋ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಫ್ರಮ್ 1826 to 1831. Many of his students who were attracted to his teachings became his committed followers. De Rosio was influenced by the various movements of Europe and tried to instill the same spirit of free inquiry in the minds of his students and colleges. He also worked towards creating textbooks to inculcate new education system. This encouraged many traditionalists, but still he went ahead and started Academic Association in 1828, a free thinking debate association which created new thinking across Bengal. So he was de Rosio served as the professor ಆಗಿ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಲವು ಚಳುವಳಿಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಹೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎ ಫ್ರೀ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಡೀ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್, ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಆ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ನ ಇಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್,
ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್, ಗಾಡ್, ಅದ್ರ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡೆರೋಜಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ rational thinking would liberate people from clutches of superstitious and social discrimination. ಸೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಟಿಷನ್ಸ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೇಲು ಜಾತಿ ಕೀಳು ಜಾತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವರ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಡೆರೋಜಿಯೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಡೀ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅವನ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದಂಥ ಹಲವು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೂಮೆಂಟ್, ಅವನ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಡೀ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ನು, ಸೂಪರ್ಟಿಷಿಯನ್ಸು, ವುಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆರೋಜಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಸೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿ ರಿಸೈನ್ ಹಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. These people feared that the youth are getting morally corrupted by the work of Derozio. Derozio died at the young age of 22 years due to cholera. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಡೆರೋಜಿಯೋ ಡೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 22 years. ಹಿ ವಾಸ್ ಡೈಡ್ ಟು ದ ಕಾಲೆರಾ ರೋಗದಿಂದ ತನ್ನ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ವಿವಿನ್ ಡೆರೋಜಿಯೋ. ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ವಿವಿನ್ ಡೆರೋಜಿಯೋ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ವಿವಿಯಾನ್ ಡೆರೋಜಿಯೋ. Okay, the first question of your homework. Then move on to the next subtopic, Arya Samaj. Okay, in previous classes ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ವಿವಿಯಾನ್ ಡೆರೋಜಿಯೋ. Then move on to the Arya Samaj. The Arya Samaj was started in the year 1875 by Dayananda Saraswati. This started in Bombay. It was more powerful during the last 2 decades of 19th century. Dayananda Saraswati was born in 1824 in Katewara of Gujarat. His name was Moola Shankara. His father was Amba Shankara Tiwari and mother was Amrutabai. Since he was not interested in English education, he received Sanskrit education. He left his house by the age of 21 years and roamed across the country for about 15 years. He outlined his ideas in the book titled Satyartha Prakasha. He realized that the remedies of the various maladies in India are present in Vedas. Hence, he declared back to Vedas. He was more of the Renaissance person than the Reformation person. He opened the head office of Arya Samaj in Lahore in 1877. He declared that only Vedas are authentic. Dayananda Saraswati was started Arya Samaj in the year 1875. Dayananda Saraswati in Bombay. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು 1875 ಕಟ್ತಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್,
ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್? ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಇನ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಂಬೆ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಜೀನಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊತೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ 1824. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್? ಓಕೆ, ಇನ್ 1824 ಕಾತೆವಾರ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್. ಓಕೆ, 1824 ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 1824 ಕಾತೆವಾರ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್. ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಮೂಲಶಂಕರ. ಆತನ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೂಲಶಂಕರ. ಈಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅಂಬಾಶಂಕರ ತಿವಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅಮೃತಬಾಯಿ. ಓಕೆ, ಅಂಬಾಶಂಕರ ತಿವಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅಮೃತಬಾಯಿ. ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿತ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 21 years ಆ್ಯಂಡ್ roamed across the country for about 15 years. He outlined his ideas in a book titled Satyartha Prakasha. His famous book was Satyartha Prakasha. He realized, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವ್ರ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್. ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಓಪನ್ಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಇನ್ ಲಾಹೋರ್. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ 1871 ಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏಮ್ಸ್. ಅದರ ಏಮ್ಸ್ಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗಾಡ್. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೂದ್ರ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. Rejection of polygamy and child marriage. Men and women are equal. One should study Vedas and other ancient secret texts or preach them. Okay, so his main aims are, okay, next question ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ what are the aims of Arya Samaj? Okay, ಜೀನಿಯಸಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್? ಆಲ್ ಹಿಂದೂ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದು ಗಾಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಯಾರೂ ಶೂದ್ರನಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾರೆ. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಮೆನ್ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವೇದಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಚ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. Okay, Shuddhi movement was one of the important programs of Arya Samaj. It aimed at reconversion of the people who had converted to Islam and Christianity from Hinduism back to Hinduism. Cow Protection Association was started to protect cows. Okay, then in the ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಇಟ್ ಏಮ್ಡ್, ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಏಮು ಅಂತಂದರೆ ಹೂ ಆ್ಯಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಸ್ಲಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ. ಯಾರು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ಗೆ ತರೋದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತರೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೌಂಡ್
5 lakh members by 1921 after the death of Dayananda Saraswati. Dayananda Anglo-Vedic College was started in 1886. Similarly, Gurukula Vidyalaya was started in Haridwar. Lala Lajpat Rai, a radical leader of Indian freedom movement, was influenced by the principles of Arya Samaj. Okay, Arya Samaj had the 5 lakhs members irtare. After the death of Dayananda Saraswati, ದ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ದಯಾನಂದ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1886. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇನ್ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಎ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್, ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, and which is the famous book of Dayananda Saraswati, what are the aims of Arya Samaj. Then define Shuddhi movement. First question, who started Young Bengal movement? Second, who started Arya Samaj? Where and when was Dayananda Saraswati born? Name the parents of Dayananda Saraswati. Which is the famous book of Dayananda Saraswati? Then define Shuddhi movement, and also what are the aims of Arya Samaj. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾನ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಕಾಲ್ ಮಿ ಮೈ ನಂಬರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.